Hey, the person watching this, hope this video finds you well. Welcome to Musical Exploring Music with Kalyani. You must have come to know from the thumbnail and the title what this video is going to be all about. I am going to be in conversation with Akshay Vardhave, an engineer by education and a musician by profession and passion. He has been learning from the veteran classical vocalist Pandit Arun Kasharkar for the last 8 years and has been teaching students locally and globally. He recently designed the syllabus for Shrikriti School of Music, Houston, Texas, USA, and is actively teaching there. This introduction of Akshay is pretty much insufficient and incomplete. Let me now introduce you to him the way I know him. Whenever there is any query related to classical music, let me repeat, any query, the go-to person is Akshay. I have always been amazed as to how he manages to randomly know so much about music, then be it any theoretical information, any historical fact about music, any contemporary issue, or just super accurately guessing of whom a vocalist must be learning from just by looking at their style of singing. While at Musical we don't believe in discussing theoretical jargon, I was curious about what makes Akshay and a few others like him so well updated about musical facts, be it theory, be it current updates, or be it trivia. In this video, we are going to explore what exactly did Akshay do to reach a point where he knows things. This will definitely help you if you are a musician and will more definitely interest you if you are an enthusiastic listener, because these are the things that go on at the rare end of a fascinating performance. Now, without wasting any further time, let's get straight into the video. Let's make this a little exciting, and we are going to start this interview with a round of rapid fire. The questions are related to Hindustani classical music, basically the musical facts and a couple of other theoretical information which you may not easily come across when you are listening to a performance, but these are the things that are at a backdrop of a performance. मी तुला एखाद्या रागाशी किंवा तालाशी किंवा संगीतातल्या एखाद्या व्यक्तिमत्वाबद्दल प्रश्न विचारणार आणि तू अकॉर्डिंगली त्याचं उत्तर आणि जर तुला गरज वाटली तर त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं. ओके. वृंदावनी सारंगाचा थाट काय आहे? काफी. मल्हारचा प्रहर काय? दोन प्रकारे प्रहर सांगता येईल. जर आपण सारंग अंगाने गायला तर दुपारी माध्यान्ह, आणि जर कानडा किंवा दरबारी अंगाने गायला गेला तर मध्यरात्र. ओके. नील तालाच्या मात्रा आणि बोल काय आहेत? 7.5 मात्रा. ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, धी, धी, ना, ती, ती, ना. सुनंदन ताल? 9.5. धी, ना, धी, धी, ना, ती, ना, धी, ना, धी, धी, ना, धी, ना, धी, धी. ओके. मी तुला गुरु सांगते, तू मला शिष्य सांगायचेस, किंवा मी तुला शिष्य सांगते, तू मला गुरु सांगायचेस. ओके. अल्लादिया खानांचे कोणी एक शिष्य? पंडित गोविंदराव शाळीग्राम. कमलताई तांब्यांच्या शिष्या कोणी? ठाण्याच्या प्रतिमाताई टिळक. ओके. अश्विनी भिडे देशपांडे कुठल्या घराण्यातल्या आहेत? जयपूर. जयपूर अत्रवली. त्यांच्या घराण्याचं ट्री सांगायला गेलं तर स्टार्टिंग फ्रॉम अलादिया खान साहेब. अलादिया खान साहेब, त्याच्यानंतर अश्विनीताईंची लेगसी म्हणून मोगोबाई कुर्डीकर, त्याच्यानंतर किशोरीताई अमोणकर, माणिक भिडे त्यांच्या आई, आणि अश्विनीताई. वाव, दॅट वॉज स्मूथ. भारती प्रताप ट्री. खादिम हुसेन खान साहेब, त्यांच्याबरोबर खादिम हुसेन खान साहेबांबरोबर जे पॅरलली दोघं जण शिष्य शिकले त्या एक विदुषी ललितराव आणि बबनराव हळदणकर. ललितरावांचे शिष्य भारती प्रताप. ओके. आत्मरंग या नावाने कोणी बंदिशी लिहिल्यात? दत्तात्रय हरिकेळकर. आणि V.R. आठवले? नादपिया. महाबत खान? मनरंग. कुमार गंधर्व? शोकरंग, शोकपिया. जितेंद्र अभिषेकी? श्यामरंग. That was smooth, Akshay. That was outstanding. Akshay, you spoke about Raganga आणि तुला
जो इन जनरल पर्स्पेक्टिव्ह मिळाला टू लर्न म्युझिक, तर हा जो लर्निंग आणि लिसनिंगचा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे तो अजून थोडा डिटेलमध्ये एक्सप्लेन कर ना प्लीज. कसं आहे, वादी आणि संवादी किंवा प्रत्येक रागात कुठला तरी एक स्वर किंवा काही स्वर मुख्य असतात या बाबतीत काही वादच नाही आहे म्हणजे डेफिनेटली. पण प्रत्येक स्वराला तितकंच महत्त्व देत देत जर रागाची बढत केली तर बाकीच्या स्वरांचं महत्त्व जास्त कमी कसं काय ठरवायचं. बरोबर, म्हणजे कुठेतरी न्यास आहे, कुठेतरी महत्त्व आहे. करेक्ट. मग भूपात गंधाराचा असो, देशकारात दैवताचा असो, यमनात गंधार ऋषभाचा असो. करेक्ट. बरोबर. पहिला जो तू प्रश्न विचारला होतास अगदी रॅपिड फायरमध्ये, त्याच्यात वृंदावनीचं आपण उदाहरण घेतलं की तसं बघायला गेलं तर वृंदावनी कोमल निषाद अवरोही असल्यामुळे तो खमाज थाटाचा पण बऱ्याच लोकांना वाटतो, पण तो खमाज थाटात बसत नाही. त्याचं कारण वृंदावनीचे चलन आहे. कारण वृंदावनीमध्ये रे आणि प ची संगती गाऊन दाखवतोस. शुअर. सा रे सा मा रे नी सा रे मा पा रे पा मा रे नी सा नी पा प नी सा रे सा मा रे पा रे नी सा. रेपाची संगती अशी असल्यामुळे तो काफीमध्ये. करेक्ट. करेक्ट. सो खमाज आणि काफी ह्याच्यात मेनली डिफरन्स स्वरांच्या मुख्यांगांचा आहे किंवा स्वरांच्या लगावाचा आहे. उदाहरणार्थ काफीमध्ये रे आणि पची संगती सगळ्यात जास्त आहे, जी खमाजमध्ये नाही आहे. सारंग मुख्यत्वे येताना जेव्हा अवरोही कोमल निषाद घेऊन येतो त्यावेळेला ॲट द सेम टाईम त्या सगळ्या कॉम्बिनेशन्समध्ये रे आणि पचं महत्त्व किंवा प्राबल्य जास्त असल्यामुळे तो जरी अवरोही निषादामुळे खमाजासारखा वाटला तरी पण तो काफीमध्ये इन्क्लूड केला जातो, कारण रे पची संगती आहे. जशी काफीमध्ये प्रत्येक वेळेला ऋषभ पंचमाची संगती लागते, ही खमाजात येत नाही. त्याच्यामुळे जरी निषाद असला तरी तो आपण खमाज थाटात ठेवू शकत नाही, त्याला काफी थाटात ठेवायला लागतो बिकॉज ऑफ द मुख्यांग रागांग त्याचं. जसं भूप रागामध्ये कल्याण तसा प्रॉमिनंटली परे शिवाय कुठे दिसत नाही, पण तरी तो कल्याण थाटाचा आहे. अगदी त्याचप्रमाणे जरी तो खमाज सारखा दिसत काफी सारखा दिसत नसला सारंग, तरी तो काफीमध्येच इन्क्लूड केला गेला पाहिजे. ओके. येस, अंडरस्टूड. अक्षय, तू म्हणलास रागांग आत्ता आपण जसं डिस्कस केलं, तर एखादा असा मला सांग ना एक्झाम्पल की जे तुम्ही गुरुजींकडे पाहिलं असेल की दोन सारखेच राग आहेत, एखादा साधा आहे एखादा अनवट आहे, तर कसं डील करता तुम्ही त्याच्याशी? खेम कल्याण आणि यमन भावंड आहेत, स्वर अगदी सारखे आहेत. यमनमध्ये गंधार आणि निषादाला महत्त्व आहे, खेम कल्याणमध्ये ऋषभ आणि दैवताला. ओके. सेम स्वरांचे राग जेव्हा आपण स्वरांचं महत्त्व हलवून गातो तेव्हा त्याच्यातनं येणारी मेलोडी किंवा जो काही असर होतो त्याचा तो कसा वेगळा होतो. सा यमन नी रे गा पा म रे गा रे नी रे गा रे नी रे सा नी रे पा गा ग म धा म द नी पा रे ग रे ग म प रे ग रे नी रे सा. खेम कल्याण सा नी सा ग रे प ग रे ग म द म ग रे प ग रे नी सा प ग रे सा सा प प नी सा ग रे प ग रे ग म द नी रे नी द प ग रे ग प नी सा नी रे नी द म ग रे ग म द म ग रे प ग रे ग नी सा प ग रे सा. सगळे यमनचे स्वर आहेत.
सब सखियन मिल कर करू सिंगार सब सखियन मिल कर करू सिंगार सब सखियन मिल कर करू सिंगार आज सुबर बन ब्याहन आया सब सखियन मिल कर करो सिंगार सब सखियन मिल कर करो. अशा प्रकारे फक्त ऋषभ आणि दैवताला महत्त्व देऊन यमनचे स्वर वापरले आणि रागांग बदलले. अक्षय मला सांग की हे जेव्हा म्युझिशियन्स शिकतात तर म्युझिशियनसाठी प्रश्नच नाही की हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे माहीत करून घेणं की आपण जे गातो आहे त्याच्या मागे विचार काय चालू आहे. हां, तर मला असंही वाटतं की इवन लिस्नर्ससाठी हा पर्स्पेक्टिव्ह खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि म्हणून गायडेड लिसनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. परफेक्ट. तर तुला काय वाटतं ह्याबद्दल आणि हाऊ मच डू यू व्हॅल्यू गायडेड लिसनिंग फॉर लिसनर्स ऑल्सो? डेफिनेटली ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. शास्त्रीय संगीत किंवा प्युअरली हिंदुस्थानी क्लासिकल हे कायमच आपण क्लासेससाठी म्हटलं आहे. हे मासेसचं म्युझिक तसं नाही आपण म्हणत आहेत, कारण खूप कमी लोक आहेत आज जे रिलेट करतात ह्या सगळ्या गोष्टी. पण स्टील त्याची कम्युनिटी किंवा शास्त्रीय संगीताचा श्रोता कमी नाही आहे. आजही सवाई गंधर्वसारखा महोत्सव बघतो तेव्हा 10 ते 12,000 लोक एका पेंडलच्या खाली असतात, किंवा तानसेन महोत्सव म्हण किंवा दरबार म्हण. पण वेन इट कम्स टू गायडेड लिसनिंग ना, तुम्ही उत्तम गायक नसला तरी उत्तम श्रोते असायला पाहिजेत. आणि जो चांगला श्रोता नाही तो चांगला गायक नाही असंही वाटतं मला. कारण चांगलं ऐकल्याशिवाय चांगलं गाणं शक्य नाही. सो ऐकणाऱ्या माणसानी त्याच्या आवडीनुसार त्या रागाचं किंवा जे काही आपण ऐकतोय, जसं आपण म्हणतो ना की सारे साधा तांदूळ विकत घ्यायचा असेल आपल्याला तरी तो कुठल्या क्वालिटीचा आहे आपण बघतो ना, जो माझ्या पोटात जाणार आहे. करेक्ट. मग जे माझ्या कानात जाऊन माझ्या मनापर्यंत पोचतं ते काय आहे हे जाणून घ्यायची एक ह्युमन, एक माणूस म्हणून आपली इच्छा असणं हे स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक असायला पाहिजे. सो म्हणून इथे गायडेड लिसनिंग पाहिजे असं मला वाटतं की खूप ऐकायला पाहिजे, चांगलं ऐकायला पाहिजे. आणि चांगलं ऐकलं की खरं चांगलं आणि वाईट तसं काय पॅरामीटर नाही आहे. जे तुम्हाला भावतं ते चांगलं असतं कायम. कुणाला अशा एखाद्या गायकाची गायकी आवडेल जी बाकीच्यांना आवडत नाही फारशी, कुणाला नाही आवडणार. सो हा सगळा त्याचं मन रिझवण्याचा प्रश्न आहे. हा खूप सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट आहे ह्या सगळ्याकडे बघण्याचा. पण त्यातल्या त्यात जर ते गायडेड असेल तर त्याला ते जास्त चांगलं समजू शकतं. ॲटलिस्ट जे काही हॅपनिंग चाललंय ना स्टेजवर ते त्याला कळेल. आणि ते जे हॅपनिंग आहे त्याच्यातनं मिळणारा जो क्लायमॅक्स आहे, त्याच्यातनं मिळणारा जो आनंद आहे त्याला तो मुकणार नाही. करेक्ट. म्हणून गायडेड लिसनिंग असायला पाहिजे. करेक्ट. अक्षय, आता तू एक स्टुडंट, एक लिसनर म्हणून तर you have been in that role for a very long time and recently also switched to the role of a teacher also. तर when you are teaching किंवा तू श्रीकृतीसाठी सिलेबस डिझाईन केलास, सो when you are teaching or when you are laying the ground for students, तर तेव्हा तू ह्या गोष्टी त्यात कशा इम्बाईब केल्यास किंवा करतोयस? खरं सांगायचं तर ज्या शिक्षण प्रणालीमधनं मी शिकलो, म्हणजे अगदी मी पण विशारद वगैरे केलं, ते काही चूक नाही आहे, ते सुंदरच आहे गांधर्वाचं. पण परत तेच की कुठलीही शिक्षण संस्था जेव्हा एखादा सिलेबस डिझाईन करते तेव्हा ती कानसेन जास्त घडवते तानसेनपेक्षा, असं मला वाटतं. ओके. सगळेच्या सगळे काय घरंदाज गायक होऊन बाहेर येतील असं आपण गॅरंटीने सांगू शकत नाही, किंवा तसं घडलंही नाही आहे फॉर दॅट मॅटर. खरं सांग, आपण जर मागे वळून पाहिलं तर जे आज उत्तम गायक आहेत त्या सगळ्यांनीच सीना गुरुकडे बसून तालीम घेतली आणि म्हणूनच ते आज तिथपर्यंत पोहोचलेत. पण म्हणून ज्यांनी सिलेबस थ्रू अभ्यास केला ते गाऊच शकत नाही किंवा ते गायक नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. त्यांनाही स्वतःचा एक पर्स्पेक्टिव्ह आहे, त्यांनाही ते राग चांगल्या प्रकारे कळतात, मांडता येतात. सो मला काय वाटतं, जेव्हा मी इव्हन श्रीकृतीसाठी जेव्हा मी सिलेबस डिझाईन केला तेव्हा मी शिकत असताना मला ज्या गोष्टी अनवॉन्टेड वाटल्या त्या जेव्हा मला सिलेबस डिझाईन करायची संधी मिळाली त्या मी त्या काढून टाकल्या. उदाहरणार्थ विलंबित एकताल हा खूप लोक वाईडली गातात, मीही गातो. आग्र्यात तो वेगळ्या पद्धतीने गायला जातो. पण तिलवाडा आणि झुमरा यांच्यासारखे ताल तसे उपेक्षितच ठेवले जातात घराण्याच्या नावाखाली, की नाही हा ग्वाल्हेरचा आहे, नाही तो तिलवाडा गातो, तो झुमरा गातो.
मी सगळ्या तालांना सरफेस लेवलवर आणलं अगदी, इन्क्लुडिंग हा नील आणि सुनंदन सुद्धा. तिलवाडा, झुमरा, एक ताल, 3 ताल, झपताल हे सगळे एकाच लेवलला वेगवेगळ्या परीक्षांच्या वेगवेगळ्या लेवलच्या वेगवेगळ्या लेवल्सप्रमाणे मी ठेवत गेलो. ॲट द सेम टाईम रागांच्या बाबतीमध्ये भरमसाठ राग एका वेळेला न देता वेगवेगळ्या प्रहरातले वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे राग 2-2 करत त्याच्यात ठेवले. त्याच्यात सुद्धा आरोह अवरोह याला महत्त्व न देता त्याचं रागांग, त्याचा सोल, त्याची पकड, त्याचा फ्लेवर डेव्हलप करणाऱ्या फ्रेजेस यांना महत्त्व दिलं. ज्या प्रोसिजरमधनं, ज्या शिक्षण प्रणालीतनं, ज्या घराण्याच्या तालमीतनं मी शिकलो. आणि मग हे सगळं तिथे दिल्यानंतर आय कॅन सी द डिफरन्स की लोक भूप गाताना त्यांना देशकार कळतोय कसा वेगळा आहे. त्यांना हे कन्फ्युजन कधीच येत नाही की भूप आणि देशकार अरे सारखे अवरोह आहेत तर त्यांना वेगळं कसं काढायचं, किंवा पुरिया किंवा मारवा यांच्यापैकी कुठल्याच रागांमध्ये कुठल्याही प्रकारचं कन्फ्युजन मला माझ्या स्टुडंट्समध्ये अजून तरी दिसलेलं नाही आहे जे शिकत आहेत. आणि फॉर दॅट मॅटर माझ्या गुरुबद्दल सांगतोय म्हणून नाही, पण ही गोष्ट खरी आहे की गजानन बुवा, पंडित गजानन बुवा जोशी ह्या सगळ्या प्रवाहात जी लोक शिकलेत ग्वाल्हेर, आग्रा, जयपूरचं, मला वाटत नाही की त्यांच्यापैकी कोणीही असा असेल की ज्याला रागाच्या शुद्धतेबाबतीत कुठलंही कन्फ्युजन आहे. सो हा जो प्रवाह आहे, ह्या प्रवाहात ज्या लोकांनी घरंदाज तालीम घेतलेली आहे, गुरुकडे बसून तालीम घेतली, अर्थात त्याला खूपच महत्त्व आहे डेफिनेटली. म्हणजे खूप लोक म्हणतात की घराणा आम्ही फॉलो करत नाही. मला खूपदा असं वाटतं की घराणा हा अप्रोच आहे त्याच्याकडे बघण्याचा. आणि आम्हाला ज्यांचं जे चांगलं वाटतं ते आम्ही घेतो, हे 100% खरं आहे. पण दुसऱ्याच्या घरातली चांगली गोष्ट आपल्या घरी आणायला आधी आपल्याला घर असावं लागतं, पहिला मुद्दा. दुसऱ्याच्या घरात एखाद्या भिंतीजवळ ती गोष्ट शोभते म्हणून माझ्या घरात त्याच भिंतीपाशी ती गोष्ट शोभेल असं नाही. ती गोष्ट माझ्या घरी आणल्यानंतर मला माझ्या घरात सुटेबल कोपरा शोधायला लागतो जिथे ती गोष्ट छान दिसेल, ती वस्तू छान दिसेल. घराण्याचं तसंच असतं. अनेक वर्ष एका घराण्यात जेव्हा आपण तालीम घेतो तेव्हा त्याचे घर, त्याची एक भिस्त, त्याची एक जमीन बनते. पूर्वी जमीन बनवणं हा शब्द वापरला जायचा की जमीन तयार करो गाणे की गायकी की. ती जमीन एकदा बनली ना की आपसुकच त्या जमिनीत कुठे काय ठेवायचं आणि कोणाकडनं काय आणायचं हे मला वाटतं विथ अ कोर्स ऑफ अ टाईम जसा गायक पुढे पुढे जातो त्याला कळायला लागतं. आणि म्हणून मला वाटतं कुठलंच घराणं हे निरर्थक नाही. कारण तसं असतं तर प्रत्येक घराण्यात एकतरी मोठा गायक झाला नसता. आज प्रत्येक घराण्यात एकतरी गायक मोठा आहे. याचा अर्थ ते घराण्यात काहीतरी तथ्य आहे. ज्यांना ते कमी वाटतं किंवा कमी महत्त्वाचं वाटतं त्यांना ते घराणं कळालं नाही आहे म्हणून त्यांना ते कमी महत्त्वाचं वाटतं. आणि ह्याच्यासाठी मुळात दुसरं घराणं एखाद्या घराण्यापासून कसं वेगळं आहे हे कळायला एका घराण्यात तालीम होणं फार गरजेचं आहे. किमान 6 ते 7 वर्ष तरी एका घराण्याचं आपण शिकायला पाहिजे. मग आपण दुसऱ्या घराण्यांचा विचार करू शकू. आणि अर्थात ते ऑनेस्टली, प्रामाणिकपणे गुरुच्या समोर बसून शिकायला पाहिजे. ते जर झालं, कारण गुरु शिष्य परंपरेला अजून तरी शास्त्रीय संगीतामध्ये काहीही पर्याय नाही. ॲब्सोल्युटली. आणि मी सुद्धा आता जेव्हा मी ह्युस्टनमध्ये शिकवतोय किंवा कर्जतला माझ्या गुरुकुलात जे काय छोटंसं माझं गुरुकुल आहे तिथे जेव्हा मुलं शिकतात, मी प्रत्येकाला अशाच प्रकारे तालीम द्यायचा प्रयत्न करतोय जे मला माझ्या गुरुकडनं मिळालं. ॲट द सेम टाईम मला असं वाटतं की गायकाच्या जाणीवा समृद्ध असायला पाहिजेत. जेव्हा तो कुठली गोष्ट रिसीव्ह करत असतो, कुठल्याही साधकाच्या, गायक किंवा विद्यार्थी म्हणण्यापेक्षा साधकच म्हणेन. अर्थात साधना किंवा तपश्चर्या हा खूप मोठा शब्द आहे. गाणं करतो म्हणजे मला आवडतं तेच करतो आणि आपण आपल्या आवडीच्या कामात कधीही दुःख शोधत नाही, आपल्याला सुखच मिळतं. त्याच्यात ती काय तपश्चर्या आहे किंवा साधना आहे असंही मला वाटत नाही. पण जे काही मला त्याच्यातनं मिळतं, ज्याच्यासाठी, ज्या आनंदासाठी मी हे करतो, ते करत असताना मला एक गोष्ट जाणवली की गायक किंवा कलाकार, म्हणजे हे बोलायला मी कोणी मोठा नाही आहे पण हा माझा अनुभव आहे म्हणून सांगतोय, गायक किंवा कलाकार हा नंतर होतो, आधी तो माणूस व्हायला पाहिजे. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे जर तुम्हाला मानवी मूल्य नसतील तर अशी कला, मला असं वाटतं, अर्थात हे माझं मत आहे की अशी कला कितपत पूर्णत्वाला जाईल ह्यात शंका आहे. म्हणजे कलेच्या बाबतीत अनेक लोकांनी वेगवेगळी विधानं केलेली आहेत. वेगवेगळ्या लोकांचं मी महेश एलकुंचवार वाचलं आहे, मी सुभाष काकांशी बोललो आहे, सुभाष अवचटांशी जे चित्रकार आहेत, मी अरुण काकांशी कायमच बोलत असतो, पराग बोरचे चित्रकार त्याच्याशी, म्हणजे वेगवेगळ्या फील्ड, काही डान्सर्सशी बोललो आहे. जे लोक उत्तम कलाकार आहेत ना ते लोक उत्तम माणसं असणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं आजकाल. जर आपल्याला वाटत असेल की आपलं शास्त्रीय संगीत पुढे जावं, आपल्यालाच वाटते की शास्त्रीय संगीताचं भवितव्य काय आणि नाही का, त्या भवितव्यासाठी आपण काय करतोय
ह्याचा विचार प्रत्येक कलाकारांनी माणूस म्हणून आधी केला पाहिजे. की आपल्याकडे असं म्हटलं आहे की तेजस्विनावधीतमस्तु मावेद विषावहै, हा शांतिमंत्र जो वेदांनी सांगितला आहे की आम्ही एकत्र मिळून काम करू, आम्ही एकत्र पराक्रम करू. एखादा शिष्य जर माझ्याकडे शिकतोय तर त्याला येत नाही म्हणून पण मी त्याचा द्वेष केला नाही पाहिजे. आणि मी त्याला काहीतरी शिकवतोय, त्याच्यात जर माझं काही कमी पडत असेल तर त्यांनीही संयमाने त्याची वाट पाहिली पाहिजे, त्यांनीही माझा द्वेष करता कामा नये. सो तेजस्विनावधीतमस्तु, आम्ही दोघंही, आमच्या दोघांचंही ज्ञान तेजस्वी होऊ दे, पण ते होत असताना मावेद विषावहै, आम्ही कोणी कोणाचा द्वेष करणार नाही. हे आजकाल कलाकारांनी आपल्या फ्रॅटर्निटीमध्ये खास करून पाळायला पाहिजे आणि माणूस म्हणून ग्रो व्हायला पाहिजे. मला वाटतं गाण्यात भाव आणायला किंवा दुसरं काय आणायला याच्यापेक्षा मोठं काय लागत नाही. आतले जर भाव क्लिअर असतील ना, क्लॅरिटी आयुष्यात असेल ना, तर ती गाण्यात दिसते, 100% दिसते. ती आणायला लागत नाही किंवा त्याचं अवसान आणायला लागत नाही, उसणं. आणि ते आणलं तर तेही दिसतं. सेन्सिटिव्ह लिस्नरला, श्रोत्याला ते 100% दिसणारच. तर म्हणून मला वाटतं की मग आपल्या जाणीवा समृद्ध कशा करायच्या. तर मला जे जे आवडतं ते मी करतो. म्हणजे मी गातो, मी रियाज करतो, मी वाचन करतो, मी चांगल्या चांगल्या लोकांच्या सहवासात राहण्याचा प्रयत्न करतो, नाही का. ते आपण म्हणतो तया अंगी कापुले देऊन या भले, माऊली म्हणतात तसं, की अंगाला गुण नाही पण मान लागतो अशा वेळेला. मी ट्रेक्स करतो, माझ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना घेऊन मी ट्रेकिंगला जातो. माझ्याकडचे सगळे विद्यार्थी सकाळी 11 वाजता आले संडेला, रविवारी, की 11 ते 2:30 आम्ही भरपूर गातो. मग ते डबे खातात. रविवारचा आमचा फुल फ्लेजेड राखलेला दिवस असतो. 4-4:30 वाजता मी जो भगवद्गीतेचा अभ्यास करतो किंवा महाभारताचा अभ्यास करतो, माझा व्यासंग म्हणून, त्याच्याविषयी आमचे सेशन्स डिस्कशन होतात. आम्ही ते सगळं बोलतो. त्याच्यातनं ह्या सगळ्या गोष्टीचा गाण्याशी काय संबंध आहे मला माहीत नाही, पण माणसाशी संबंध नक्की आहे, त्याच्या जाणीवा समृद्ध करण्याशी. मी सकाळी योग साधना करतो, मी तितक्याच आवडीने संध्याकाळी जिमला जाऊन वेट ट्रेनिंग करतो, मी धावतो. ह्या सगळ्याचा गाण्याशी सरळ संबंध काय मला माहीत नाही, पण ॲज अ अक्षय म्हणून जेव्हा मी ग्रो होतो तेव्हा त्याचा संबंध 100% माझ्या व्यक्तिमत्वाशी लागतो. आणि सगळेच म्हणतात कला म्हणजे तुमचं व्यक्तिमत्व असतं. जर माझं व्यक्तिमत्व सर्वांगाने इम्प्रूव्ह होत असेल तर 100% माझ्या कलेत त्याचे काहीतरी तर पडसाद उमटतील चांगले. ॲब्सोल्युटली. तर जे काही आउटपुट दिसतंय तुला आजपर्यंत माझ्या गाण्याचं, ते सगळं या सगळ्याचं मिक्स आउटपुट आहे असं मला वाटतं. जाणीवा समृद्ध, म्हणजे जसं तो भरत बळवली म्हणतो की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंतर व्हा, आधी ऑर्डिनरी व्हा, आधी जाणीवा समृद्ध करा, आधी तुम्ही सामान्य व्हा. असामान्यत्व ते मिळेल जेव्हा मिळायचं तेव्हा. सामान्यत्व येण्यासाठी माणसाला आधी सामान्य होऊन सामान्याचा विचार त्याला करता आला पाहिजे. तुमची कला समाजाला जर काहीच देत नसेल तर तुला वाटतं का ती पूर्णत्वाला जाऊ शकते. आज लताबाईंनी पण किती मोठं काम समाजकार्य केलं आहे, प्रत्येकाने केलं आहे फॉर दॅट मॅटर. अरे आपण समाजाला आपल्याला मिळालेला आनंद देतो. असं म्हणतात की ज्यांनी अनुभूती घेतली आहे तो अभिव्यक्तीकडे सहसा वळत नाही. ज्याला एक्सपिरियन्स मिळाला आहे ना तो एक्सप्रेशनच्या मागे जात नाही. पण आपल्याकडे ज्ञानेश्वर झाले, रामदास झाले, जे कोणी संत ऋषी एवढे झाले ज्यांनी एवढं वेदवाङ्मय आणि शिवाय संगीत, सामवेदासारखा ग्रंथ लिहिला आहे, सामवेदासारखा वेद लिहिला आहे, उपनिषदं लिहिली आहेत, ह्या प्रत्येकाने जेव्हा अनुभूती घेतली तेव्हा मला आलेली अनुभूती माझ्या बांधवांना यावी म्हणून ते परत अभिव्यक्तीकडे आलेत. आणि म्हणून आज आपल्याकडे ज्ञानेश्वरीसारखे ग्रंथ आहेत, संगीत रत्नाकर आहे, अनेक ग्रंथ आहेत. गायक जेव्हा ख्याल गातो तेव्हा काय करतो, त्याला आलेला गंधाराचा अनुभव तुलाही यावा असं त्याला वाटतं आणि म्हणून तो गंधार मांडायचा प्रयत्न करतो, नाही तर तो मैफिलीत का बसेल. क्या बात आहे, करेक्ट. मग मला असं वाटतं की जो अनुभूतीकडनं अभिव्यक्तीकडे उलटा प्रवास करतो ना त्याच्यात 100% करुणा असते. ह्याला आपण करुणा म्हणू शकतो की मला एक्सपिरियन्स आलाय, त्याचं एक्सप्रेशन मी तुला देतो, ऐक. तसाच्या तसा मे बी तुला येणारही नाही पण थोडा तर तुला कळेल. हा करुणा भाव जेव्हा आपल्यामध्ये असतो तेव्हा आपसुकच आपली कला सामाजिक तत्वांना जोडली जाते. जे मला मिळाले ते तुला द्यायचा मी प्रयत्न करणं, मग ते ज्ञान असो नाही तर मग तो आनंद असो. हे सगळं सामाजिक भान जपत जेव्हा आपण मला वाटतं कुठल्याही कला तर लांब राहिली, साधं आयुष्य जरी जगलो ना तरी त्याच्यातनं जे मिळेल ते खूप मोठं असेल असं वाटतं मला. वाह अक्षय, दॅट वॉज सच अ ब्युटिफुल इन्साइट. आणि दॅट ऑल्सो गिव्स मी अ क्यू टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कम्युनिटी बिल्डिंग. तर जे तू म्हणलास की एकत्र येऊन काम करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे फॉर द आर्ट टू ग्रो. सो वी नीड टू लुक बियॉन्ड द आर्टिस्ट अँड गो फॉर द आर्ट.
तर कम्युनिटी बिल्डिंग एस्पेशली आपल्या फ्रेटर्निटीमध्ये तुला काय लॅक्स वाटतात आणि तुला काय वाटतं की व्हॉट आर्टिस्ट शुड डू इन ऑर्डर टू कम टुगेदर अँड वर्क फॉर द आर्ट? हे बघ, वी कॅनॉट चेंज द वर्ल्ड बट वी कॅन फॉर्म अ कम्युनिटी डेफिनेटली. मला या बाबतीत आयन रँड खूप आवडते, पटते, जिने फाउंटन हेड लिहिलं आहे. ती कायम म्हणते की स्वार्थ म्हणजे काय, तर स्वअर्थ. स्वतःच्या अस्तित्वाचा अर्थ शोधण्यासाठी आपल्या अंगी बाळगलेली धडाडी म्हणजे स्वार्थ. आपण फार कोता केला अर्थ स्वार्थाचा. खरं तर कम्युनिटी बिल्डिंग ना, तिथे मला या व्याख्याशी खूप जवळ जाणारं वाटतं. म्हणजे माझं गाणं कळावं ह्याच्यासाठी माझा एक समाज असणं गरजेचं आहे. तो समाज जर मला डेव्हलप करायचा असेल तर म्हणजे माझं गाणं कळावं अशी मी अपेक्षा करतो, पण ते कळावं याच्यासाठी मी काहीच करत नाही. ह्याला काहीच अर्थ नाही ना. करेक्ट. आज आपल्याकडे अनेक आपणही कॉम्पिटिशन्समध्ये भेटलोय. तुलाही माहिती की जेव्हा आपण कॉम्पिटिशन्सला जातो 10 लोकांना आपण अप्रिशिएट करत असतो, आपलेच मित्र गात असतात, ॲट द सेम टाईम आपण 4 गप्पा मारत असतो आणि अशी आपली एक प्रकारे कम्युनिटी बिल्ड व्हायला लागते. मग आपल्यामध्ये गिव्ह अँड टेक सुरू होतात. अर्थात ते हेल्दी असायला पाहिजेत. तिथे कॉम्पिटिशन माझ्या समोरच्याशी कधीच असू नये, ते स्वतःशीच असावं. 100% कालच्या सुरापेक्षा आजचा सूर बेटरच असतो. त्या सुराचा ध्यास घेतला तर मला वाटत नाही की बाकी कोणाचा सूर बेसूर आहे का हे जज करण्याची इच्छा आपल्याला होईल. मग कॉम्पिटिशन्स असो, वर्कशॉप्स असो, जिथे जिथे आपण भेटतो तिथे कम्युनिकेट करणं. अरे आपण आर्टिस्ट होत यार, आपण अभिव्यक्त नाही होणार तर काय करणार, आपण एक्सप्रेस नाही होणार तर काय करणार. आणि मला खूपदा असं वाटतं की जे मला मिळालं आहे ना ते मी देऊन मोकळं व्हायला पाहिजे. की कल्याणी सी, मला ना एक नवीन रागाचं अंग कळलं आहे, तुला मी सांगतो. आपल्या पूर्वजांनी, आपण याही कथा ऐकल्यात की फक्त हा अहंकार जपून की ही बंदिश आमच्या घराण्याची आम्ही कोणाला देणार नाही, घेऊन गेले सोबत. अनेक राग त्यांच्या कबरींबरोबर दफन केले गेलेत. अनेक पंडितांबरोबर ते राग त्यांच्या चितेत जळून आता संपलंय. का मिळालं हे सगळं करून? पण जेव्हा तीच बंदिश, तू विचार कर, आज पारंपरिक बंदिशी आजही आपण तशाच्या तशा गातो. किती मोठं कम्युनिटी बिल्डिंग आहे हे. की त्या लोकांनी इतकी ऑथेंटिक बंदिश लिहावी आणि ती इतकी रुचावी की पुढच्या 3 पिढ्यांनी ती एकमेकांना शिकवत 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 हा समाज मोठा मोठा करत जावा. खरंच आपण आपल्या गाण्यात असं काम करतोय का ह्याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. मी माझ्याजवळचं किती देऊ शकतो माझ्या लोकांना, बरोबर? शेवटी हे सगळेच जण घेऊन आलेले आहेत. ते काय कोणी घेऊ शकत नाही तुमच्याकडनं, 100% नाही, असं मी तरी मानतो. म्हणजे मग ही धावपळ कशासाठी? ॲब्सोल्युटली. कम्युनिटी बिल्डिंग म्हणजे काय, तर माझ्या विचारांना साजेसा समाज मी निर्माण करणं किंवा अशा समाजाचा मी भाग होणं. साधी गोष्ट आहे. शुद्ध कल्याण आणि भूपातला फरक माझ्या समाजाला कळणार आहे जेव्हा मी गायला बसेन ना. फार फार तर तू सांगेल अरे तो जरा दैवत लावलास ना, तो जरा देशकाराच्या अंगाने गेला. अरे हे सांगणारा पण माझ्यासाठी कोणीतरी असायला पाहिजे ना. करेक्ट. म्हणजे भन्नाट स्वर लागला पण भैऱ्यासमोर, त्याला काही अर्थ नाही. करेक्ट. अप्रतिम नृत्य झालं पण आंधळ्यासमोर, अरे तिथे काही स्पिरिटच राहत नाही. तिथे काही कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरिट राहत नाही, नाही का. तिथे ती खिलाडू वृत्ती राहत नाही. ती खिलाडू वृत्ती प्रत्येक गायकात असणं गरजेचं आहे, त्याला ग्रो करण्यासाठी, स्वतःला ग्रो होण्यासाठी. आणि म्हणून अशा प्रकारचा समाज उभा राहायला पाहिजे. आणि या समाजातल्या लोकांनी एकत्र राहायला पाहिजे. आता या समाजाचे सभासद कोण आहेत, तर आपणच आहोत. करेक्ट. मग जर आता ते ज्ञान आपल्याला मिळतंय तर आपण किती ऑनेस्ट असायला पाहिजे ते जपण्यासाठी. ती हे बघ, परंपरा पुढे नेत जातो म्हणून ती परंपरा ना, ती ट्रेडिशन ना. असं जर म्हटलं एवढं लिबरल व्हायचं ठरवलं तर मग परंपरेला काय अर्थच उरणार नाही. मग लावा भूपामध्ये कोमल गंधार आणि म्हणा त्याला अजून काहीतरी, त्याला शिवरंजनी म्हणूच नका. असं करूच शकतो आपण, पण तसं करायचं नाही आहे ना. आपल्याला आपली जर परंपरा पुढे न्यायची आहे, जी परंपरा जवळजवळ काय म्हणू आपण शेकडो वर्षांपासून तशीच्या तशी चालत आलेली आहे, ती पुढे नेण्यासाठी आपण आधी आपल्याशी ऑनेस्ट, प्रामाणिक असणं गरजेचं आहे असं वाटतं. आणि त्याच्यातनंच समाज उभा राहू शकतो. That's absolutely right. All right, Akshay. So, to sum up this discussion, I think this deliberation, discussion, communication has to happen within and beyond the community, and we need to look beyond the boundaries of artists and work for the art actually. Definitely. And that also brings us to the end of this video. Thank you so much, Akshay. Wait, आणि खूप चांगलं काम करते कल्याणी.
जे जे Okay. लोक म्युझिकल बघतायत त्यांनी अजून त्यांच्या मित्रांना सांगा, म्युझिकलला सबस्क्राईब करा आणि आनंद घ्या व्हिडिओजमधनं. तिने मला बोलवलं म्हणून मी असं बोलत नाही आहे, मी मागचे व्हिडिओ पाहिलेले आहेत. आणि आपण जसं आत्ता आपण कम्युनिटी बिल्डिंगबद्दल बोललो ना, आपणच सपोर्ट करू शकतो अशा चांगल्या ॲक्टिव्हिटीजला. सो गो अँड सबस्क्राईब म्युझिकल. थँक्यू सो मच. हे स्क्रिप्टमध्ये नव्हतं ऑफकोर्स नव्हतं. All right, so if you have liked this video, make sure to click on the like button out there. If you are a musician, do let me know what do you think about this discussion that we just had. And if you are not a musician yourself, but if you are a music enthusiast or a music lover, then definitely do put your thoughts on the comment section, because yes, you matter too. And of course, share this video with all those you think need to see this, and subscribe to my channel for more such content. See you again on Saturdays. Bye bye. Thanks, Akshay.